Morning everyone, how are you all? I hope you are all well and good. A very warm welcome from Sheba Group of Schools online class. Yes children, today we are going to write the social classwork of class 4. So yes children, get ready with your classwork children. Yes children, get ready with your classworks. So now we are going to write the lesson transport. Cover the line, write the lesson name here, transport. Transport, transport. The Roman number 1, dictation words. Roman number 1, dictation words. After finishing the heading, draw the line children. Number 1, the first word is metro rail. Metro rail. M-E-T-R-O, metro rail. R-A-I-L, rail. Metro rail. Metro rail அப்படின்னா பறக்கும் ரயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். மெட்ரோ ரயில். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேறு அந்த ரயில் என்ன ஆகும், அந்த ட்ரெயின் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஸோ இட்ஸ் அ மெட்ரோ ரயில். M-E-T-R-O, மெட்ரோ ரயில். R-A-I-L, rail. Metro rail. First one is over. Leave a line here. Number 2, Ennur. Number 2, Ennur. E-N-N-O-R-E. Ennur. E-N-N-O-R-E. Ennur. Ennurன்றது ஒரு இடம். ஒரு இடத்தோட பேர் நம்ம எண்ணூர் சொல்லுவோம். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் அ போர்ட் ஆல்சோ. அது ஒரு துறைமுகம் கூட. எண்ணூர் அப்படின்றது துறைமுகம். E-N-N-O-R-E, எண்ணூர். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஓவர். லீவ் த லைன். நம்பர் 3, ஹெலிபேட். H-E-L-I, ஹெலிபேட். P-A-D, பேட். ஹெலிபேட். ஹெலிபேட் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாமே லேண்ட் ஆகிற இடம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹெலிபேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். H-E-L-I-P-A-D, ஹெலிபேட். ஸோ ஏரோப்ளேன்ஸ் அண்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாமே லேண்ட் ஆகிற பிளேஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹெலிபேட். So leave the line. Fourth one, tourism. T-O-U-R-I-S-M, tourism. T-O-U-R-I-S-M, tourism அப்படின்னா சுற்றுலாத்தலம். டூரிசம் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்ல சுற்றுலாத்தலங்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டூரிசம். T-O-U-R-I-S-L, I-S-M, tourism, சுற்றுலா. Leave the line here. Number 5, terminus. T-E-R-M-I-N-U-S, terminus. T-E-R-M-I-N-U-S, terminus. terminus அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜங்ஷன் சொல்லுவோம். அந்த பஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு எல்லா இடத்துலையும் நிற்கும் இல்லையா, ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி. நம்ம கோயம்பேடு சொல்லுவோம், கோயம்பேடு பஸ் டெர்மினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. எல்லா ஊருக்கு போகிற எல்லா பஸ்ஸுமே வந்து நிற்கிற இடம் பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டெர்மினஸ். ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது ஒரு ஜங்ஷன். ஸோ the first Roman number is over children. Again I'm going to recall the words. The first one is metro rail, second one Ennur, third one helipad, fourth one tourism, fifth one terminus. So first Roman number is over. Draw the line by using scale and pencil. Now we move on to Roman number 2. Match the following. Match the following. The first one is important public transport. Important public transport. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மக்களுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு போக்குவரத்து எது அப்படின்னா பஸ். So important public transport is bus. B-U-S, bus. The important public transport is bus. Second one, so before writing the second one, leave the line here children. Second one, major seaport of Tamil Nadu. Major seaport, ரொம்ப முக்கியமான, ஸோ இருக்கிறதுலே பெருசாகவும் முக்கியமான seaport எது அப்படின்னா seaport of Chennai, seaport of Tamil Nadu. So which is in, where it is in Chennai. Major seaport of Tamil Nadu is Chennai. C-H-E-N-N-A-I, Chennai. Second one over. Leave the line. Number 3, international airport in Tamil Nadu. So international airport தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா சர்வதேச விமான நிலையம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தமிழ்நாட்டில் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளி. திருச்சிராப்பள்ளி. T-H-I-R-U-C-H-I-R-A-P-P-A-L-L-I, திருச்சிராப்பள்ளி. இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இன் தமிழ்நாடு, திருச்சிராப்பள்ளி. Third one over. Leave the line here. Number 4, Chennai metro rail started in the year. சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் எந்த இயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 2015. 2015. சென்னை மெட்ரோ ரயில் started in the year 2015. So Roman number 2 is over children. Again I am going to recall the Roman number 2. Important public transport, bus. Major seaport of Tamil Nadu, Chennai. International airport in Tamil Nadu, Tiruchirappalli. Chennai metro rail started in the year 2015. So second Roman number is over. Draw the line by using scale and pencil. Clear children?
Yes children, now we move on to Roman number 3. Answer the followings. Answer the followings. The first question is define transport. Define transport. First question is define transport. Leave the line here. Before writing the answer, leave 2 finger gap. Answer is transport is the movement of people, animals and things from one place to another. Transport is the movement of people, animals and things from one place to another. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா போக்குவரத்து சொல்கிறோம். போக்குவரத்துனா என்ன, அதை டிஃபைன் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ அது அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறது. அதாவது அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பீப்புள் மக்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு திங்ஸையும் சரி, நம்ம ஒரு பொருளையோ இல்லை இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்குலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம மாற்றுறது பேர் தான், நம்ம கொண்டு போகிற பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் பீப்புள், animals and things from one place to another. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறது தான். இங்கேருந்து நம்ம அங்கே போகிறதுக்கோ, இல்லை ஒரு ஆனிமல் இங்கேருந்து அங்கே போகிறதோ, இல்லை ஒரு பொருளை நம்ம கொண்டு போகிறதோ, அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிஃபைன் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ பிஃபோர் ரைட்டிங் த ஆன்சர், லீவ் 1 line here and leave 2 finger gap here children. Transport is the movement of people, animals and things from one place to another. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது. So the first question is over. Leave the line here, otherwise draw the line by using scale and pencil children. Second question is list the different modes of transport. List the different modes of transport. ஸோ எஸ் சில்ட்ரன், டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். போக்குவரத்தில் விதிகள், போக்குவரத்தில் எத்தனை மோட்ஸ் இருக்குது, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ பிஃபோர் ரைட்டிங் த ஆன்சர், லீவ் 1 line here, leave 2 finger gap children. The 4 modes of transport are, 4 வகையாக இருக்காது. போக்குவரத்தை நம்ம எப்படியா பிரிச்சிருக்கோம், 4 வகையாக பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரோட்வேஸ், ரயில்வேஸ், வாட்டர்வேஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ். ரோட்வேஸ்னால் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பஸ்ஸு, காரு, லாரி எல்லாமே வந்து தரை வழியாக, சாலை வழியாக போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரோட்வேஸ். ரயில்வேஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ரயில் பட்டைகள் தண்டவாளத்தில் போகும் இல்லையா, ரயில்வேஸ், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரயில்வேஸ். ஸோ வாட்டர்வேஸ் அப்படின்னா தண்ணியில், அந்த நம்ம சீயில் போகும் இல்லையா, கடல்லலாம் அந்த ஷிப்பெல்லாம் கொண்டு போகிறாங்க பாருங்கள், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வாட்டர்வேஸ். அண்ட் ஏர்வேஸ், வான்வழி. ஏர்வேஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெலிகாப்டருக்கும் அந்த ஏரோப்ளைன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏர்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரோட்வேஸ்னால் சாலையில் போகிற அந்த போக்குவரத்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரோட்வேஸ். ரயில்வேஸ்னால் தண்டவாளத்தில் போகிறது தான் ரயில்வேஸ். அண்ட் வாட்டர்வேஸ் அப்படின்னா தண்ணியில், ஓஷன்ஸில், கடலுக்குள்ளே அந்த போகிற அந்த கப்பல்கள் பேர் நம்ம சொல்லுவோம் வாட்டர்வேஸ். அண்ட் ஏர்வேஸ் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டருக்கும் அந்த ஏரோப்ளைன்ஸ்க்கும் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வான்வழியில் போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏர்வேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ சில்ட்ரன், த 4 modes ஆஃப் 4 முறைகள் அப்படின்னா the 4 modes ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், போக்குவரத்து முறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் ரோட்வேஸ், railways, waterways and airways. The 4 modes of transport are roadways, railways, waterways and airways. Second question is over now. Leave the line or otherwise draw the line by using scale and pencil. Now we move on to third question. What is air transport? What is air transport? Air transport na enna? நம்ம வான்வழி போக்குவரத்துனா என்ன, அதில் நம்ம வந்து வாட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட், நம்ம அந்த வான்வழி போக்குவரத்துக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷனில். வாட் இஸ் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட், கொஷின் மார்க் ஹியர். What are used for air transport, question mark. So here they are asking 2 questions children. See the questions, what is air transport, what are used for air transport. The question is over. Leave the line here and leave 2 finger gap children. The first point, அதாவது what is air transport, அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, the first point, air transport is the fastest way to travel. அதிவேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணலாம். அழகாக ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னா, ஏரில் நம்ம வானத்தில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணலாம். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ டிராஃபிக்ஸ், அங்கே டிராஃபிக்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது. சிக்னல் நம்மளை கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே we can move easily. ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு ட்ராவல். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக
அதுக்கு நம்ம air transport யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So second point, so leave one line here and put the point here. Helicopters and aeroplanes are used for air transport. நம்ம அந்த வான்வழி போக்குவரத்துக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர்ஸும் ஏரோப்ளைன்ஸும் நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். For the second question answer is helicopters and aeroplanes are used for air transport. So third question is what is air transport? What are used for air transport? So before writing the answer, leave one line here and leave 2 finger gap, children. The first point, air transport is the fastest way to travel. Second point, helicopters and aeroplanes are used for air transport. So third question is over, children. Draw the line by using scale and pencil. Clear, children? Now the fourth question is describe railways. Name any 2 major rail links from Tamil Nadu. So describe railways. Railways பற்றி describe பண்ணி சொல்லுங்க. First question, name any 2 major. அதில் வந்து 2 major links நம்ம சென்னையிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்னை டு வேறு எங்கே நம்ம வேறு எந்த ஸ்டேட்டுக்கு லிங்க் பண்ணுற ரயில்வேயோடைய அந்த லிங்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. So the fourth question is over, children. Leave a line here, leave 2 finger gap. Now we are going to write the answer. Railways is the most important mode of transport which connects the states. நம்ம ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஃபஸ்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் எது அப்படின்னா ரயில்வேஸ் தான். ரயில்வேஸ் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வேவாகவும் இருக்கும். ரயில்வேஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் mode of transport which connects the states. So இதுதான் வந்து describe railways உடைய answer. So now name any 2 major rail links. ஏதாச்சும் ரெண்டு பெரிய லிங்க் நம்ம பெரிய ஊருக்கு போகிற மாதிரி ஸ்டேட்க்கு போகிற மாதிரி ஏதாவது 2 மேஜர் லிங்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ், அந்த ட்ரெயின் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா ஃப்ரம் சென்னை டு நியூ டெல்லி. சென்னையிலேருந்து நியூ டெல்லிக்கு போகிற அந்த ட்ரெயினுடைய நேம், அந்த எக்ஸ்பிரஸோடைய நேம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ். தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அந்த வண்டி எங்கே போகும் அப்படின்னா சென்னை டு நியூ டெல்லி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும். சென்னையிலேருந்து நியூ டெல்லின்ற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸோ சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் செகண்டு 2 கேட்டிருக்காங்களே, நேம் எனி 2 மேஜர். த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் இஸ் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரம் சென்னை டு நியூ டெல்லி. அண்ட் தென் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் எங்கே போகும் அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து மும்பை வரைக்கும் போகும், அந்த மும்பையோட ஸ்டேட்டுக்கு போகும். அது சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ஃப்ரம் சென்னை டு மும்பை. ஸோ டிஸ்கிரைப் ரயில்வேஸ், நேம் எனி 2 மேஜர் ரயில் links from Tamil Nadu. Question is over. Leave a line, leave 2 finger gap before writing the answer. Railways is the most important mode of transport which connects the states. So Tamil Nadu Express, the first point is Tamil Nadu Express which connects Chennai to New Delhi. Chennai Express from Chennai to Mumbai. So here the fourth one is over, children. Draw the line by using scale and pencil. Write parent sign and get your parent signature, children. So yes, children, after finishing the classwork, draw the line and after finishing each and every Roman numbers, check the spellings before writing, leave finger gap and write, children. So we will meet in the next class. Thank you, children.